السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج 7 سپٹمبر 2021 کو میرے واٹس ایپ پہ مولانا یونس صاحب بولٹن انگلینڈ سے انہوں نے ایک لمبا چوڑا میسیج اور ایک کال ریکارڈنگ بھیجی۔ اس لمبے چوڑے میسیج کے اندر ابھی حالیہ دنوں میں جو مرکز اہل سنت بریلی شریف سے ممبئی کے ایک امام صاحب پر حکم شرع سنایا گیا ہے، اس پر چند بھونڈے اعتراضات کیے گئے ہیں۔ تو میں ان صاحب سے اور ان جیسی ذہنیت رکھنے والوں سے جو وقت کے انتظار میں تھے کہ کب ہم مرکز سے بغاوت کر لیں، ایسے وقت میں ہمیں ہمارے شیخ اعظم سیدی سرکار تاج الشریعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی شدت سے یاد آتی ہے کہ جب حضرت ظاہری حیات میں تھے تو یہ سارے فتنے خاموش تھے۔ آج لوگ طرح طرح کی باتیں کر رہے ہیں، اس کو بھی کاٹ دیا، اس کو بھی کاٹ دیا، اس کو بھی کاٹ دیا۔ میرے بھائی، کسی کو کاٹا نہیں جاتا ہے، شرع کا حکم بیان کیا جاتا ہے، قرآن و سنت کے فیصلے بتائے جاتے ہیں۔ اب جن کے نفس خبیث ہوں، ذہن باغی ہو، طبیعت آزاد ہو، وہ نہیں ماننے والے۔ جسے آج ہم موقف تاج الشریعہ کہتے ہیں، اصل میں یہ قرآن و سنت کا سچا فیصلہ ہے۔ اسی سے حضور تاج الشریعہ پوری زندگی چمٹے رہے اور سارے اکابرین اسی فیصلے پر قائم رہے، اور ہمیں بھی رہنا ہے۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے کہ قیامت تک میری امت میں ایک گروہ ایسا ہوگا جو ہمیشہ حق گوئی سے کام لے گا اور باطل کا مقابلہ کرے گا، اور وہ تعداد میں کم ہوگا۔ یہ کیا لوگ بات کرتے ہیں کہ فلاں صاحب ویڈیو پہ آ گئے، فلاں صاحب نے تصویر بنا لی۔ ایک ایک کا نام کیوں لیتے ہو؟ شرع سب پر حجت ہے، وہ کون جو شرع پر حجت ہو؟ شریعت پر کوئی حجت نہیں ہے۔ اور پھر میں بعض نادانوں کو دیکھتا ہوں کہ مثال میں پیش کرتے ہیں کہ فلاں خلیفہ تاج الشریعہ نے ویڈیو بنا لی۔ ہاں، میں جانتا ہوں کچھ ایسے بھی نالائق ہیں کہ جنہوں نے حصول دنیا کے لیے خلافت حاصل کی، اور خلافت حاصل ہونے کے بعد جس چیز کی حضرت نے پوری زندگی مخالفت کی ہے اسی پر ان کا عمل ہو رہا ہے۔ تو لوگ تو انہیں خلیفہ کہتے رہیں، لیکن حقیقتاً ان کی خلافت باقی نہیں رہی۔ سرکار تاج الشریعہ بوقت عطائے خلافت یہ بات ارشاد فرماتے ہیں، بشرط علم و عمل۔ تو جب عمل ہی نہیں رہا تو خلافت کہاں سے باقی رہی؟ لوگوں کی نظر میں بنتے ہیں پھرے خلیفہ۔ تو ایسے جتنے بھی خلفاء ہیں، عوام اہل سنت کو چاہیے کہ ان سے دور رہے۔ دوسری بات، مرکز کا جو حکم آیا ہے جسے لے کر آج لوگ ان کی خدمات گنوا رہے ہیں کہ انہوں نے فلاں موقع پر یہ خدمت کر دی، فلاں موقع پر وہ خدمت کر دی، اب ان کو بھی کاٹ دیا گیا ہے۔ میرے عزیز، میرے بھائی، ذرا یہ بتائیں کہ جب پہلی مرتبہ ان پر مرکز سے فتویٰ آیا تھا تو انہوں نے اسے ایکسیپٹ کیا، قبول کیا، حاضر ہوئے، شرمندگی کا اظہار کیا، نادم ہوئے، اور اس سے توبہ بھی کی، اسے حرام بھی جانا۔ تو اب خود سوچئے کہ جو شخص حرام جان رہا ہے پھر اس کے بعد پھر اسی فعل میں مبتلا ہے، تو فاسق تو وہ ہوا ہی، دوغلا بھی ہو گیا۔ تو اب ایسے شخص سے کیا تعلق رکھنا؟ اب دوسری آڈیو کی طرف آتے ہیں۔ مرکز اہل سنت کا حکم ہے، ہمیں بالکل قبول ہے، ایک حبہ برابر ہم اس سے ہٹ نہیں سکتے ہیں، ٹھیک ہے، چونکہ وہ قرآن و سنت کی روشنی میں ہے۔ اب جن کو اعتراض ہے وہ ایسا کریں کہ اس کے مقابلے میں قرآن و حدیث سے دلیلیں پیش کریں۔ جن علماء نے ویڈیوگرافی کی اجازت بھی دی تھی وہ فقط اس حد تک کہ دینی مجالس کی ریکارڈنگ کر کے اسے عام کیا جائے، صرف اسی حد تک دی تھی، نہ یہ کہ ہر موقع محل کی تصویریں کھینچی جائے، اور جب لوگ اسٹیج پر مسافے کے لیے آ رہے ہیں تو اس سنت کو ترک کر کے معاذ اللہ سیلفی لی جائے۔ یہاں تک ہو رہا کہ مسافہ نہیں کیا جا رہا، سیلفی لی جا رہی، ماڈل بنے پھر رہے ہیں، کھانے کی، پھرنے کی، گھومنے کی، پتہ نہیں کہاں کہاں جا کر سیلفیاں کھینچتے ہیں۔ کیا ان سب کے لیے اجازت دی تھی علماء نے معاذ اللہ؟ تو جنہوں نے جواز کا حکم دیا جا کر انہی سے اس کا حکم پوچھو، کیا ان سارے مواقع پر تصویر لینا جائز ہے؟ وہ خود اسے حرام کہیں گے۔ خدا را کچھ تو ہوش کے ناخن لو، دین کا مذاق نہ بناؤ۔ اب دوسرے نمبر پہ ایک صاحب نے حضور قاضی مہاراشٹر عمدۃ العلماء
ज़ुबदतुल अज़किया हज़रतुल अल्लाम अलहाज अशाह हाफिज़ व कारी मुफ्ती हुजूर मुफ्ती महमूद अख्तर साहब क़िबला दामत बरकातुहुमुल क़ुद्सिया। अल्लाह की कसम इतने बड़े आलिम हैं और ऐसे मुत्तकी परहेज़गार। मैं कलीम हनफी रज़वी जल्दी किसी को मानता नहीं हूँ और न जल्दी किसी की दस्तबोसी करता हूँ। हज़रत की कदम बोसी करने को मैं अपने लिए सादत समझता हूँ, बल्कि करता भी हूँ जब भी मौका मिलता है। शर्म आनी चाहिए आपको कि एक ऐसा आलिम दीन के जिसकी उम्र का बड़ा हिस्सा खिदमत इस्लाम में गुजरा और जो इतना मुत्तकी परहेज़गार है कि जिसकी खलवत हो, जलवत हो, मजमा आम हो, गोशे तन्हाई हो, हर जगह वो मुखलिस होकर खिदमत दीन कर रहा है। तक़वा तहारत का ये आलम है कि जिसकी तहज्जुद तक न छूटती हो उस पर छीटा कशी कर रहे हो। एक शख्स उठाकर अचानक फ़ोन लगा देता है और बोलने का मौका नहीं देता, बड़बड़ बोले जाता और उस रिकॉर्डिंग को आम करता और इसी में तुम्हारी फतह हो गई। जाहिलों, इसे फतह कहते हैं क्या? तो एक मरतबा मुझसे बात कर लो, तुमको भरी दोपहर में मैं सितारे दिखा दूंगा। जाहिल कहीं के, इस चिल्ला पुकार का नाम और इस तरह बड़बड़ करने का नाम तुमने मुनाजरा जितना रख लिया है। मुफ्ती महमूद अख्तर साहब वो शख्सियत है जिनके सामने तुम्हारे अब्बा भी जानू अदब तय करेंगे, जिनके इल्म फ़ज़ल, तक़वा तहारत और बिलखुसूस तफ़क्कुह फ़ी दीन का ये आलम है कि हुज़ूर ताजुश शरिया रज़ी अल्लाह ताला जिन पर एतमाद फरमाते थे और अक्सर उलमा को मशवरा दिया करते थे, नई उम्र के उलमा को, कि मुफ्ती महमूद अख्तर साहब से रुजू किया करें। जी हाँ, और अक्सर कई पेचीदा मसाइल में जिनसे मैं खुद रुजू करता हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा मसाला फिलफौर हल होता है। ऐसा मुखलिस आलिम कि जिसे दावत में बुलाया जाए तो किसी तरह की कोई डिमांड नहीं। बसा औकात लोग महज मुसाफिर पर इक्तफा करते हैं और रिक्शा से रवाना करते हैं, लेकिन कभी पेशानी पर बल नहीं आता है कि यार मेरे साथ क्या सुलूक हो रहा है। हाँ, जिसके खुलूस का ये आलम है कि जब लोग आधी रात को फ़ोन लगाएं तो आधी रात को फ़ोन उठाकर मसलों का जवाब देते हैं। हाँ, और कई मौलवी ऐसे हैं कि डांट डपट करके चिल्ला कर कि तुमने इस वक्त कैसे फ़ोन लगाया, लेकिन कोई बताए कि हज़रत ने कभी किसी को झिड़का हो, डांटी दी हो। ऐसे कम सुखन आलिम जो हमेशा तहक़ीक़ में लगे हुए रहते हैं, हमेशा मुताले में, ज़िक्र व अस्कार में डूबे हुए रहते हैं, ऐसे शख्स को अचानक फ़ोन कर देना और उनके सामने चिल्ला पुकार करना और उसे इस तरह का नाम देना, हरामुद्दहर कहीं कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए। वो कौन खबीस शख्स है जिसने इस तरह की हरकत की है? याद रखो, आवाम की नज़र में जो अल्लामा हो वो अल्लामा नहीं होता है। स्टेज तोड़ मुकर्रिर, मुझे छोड़ दो, मुझे कह लेने दो, और इस तरह खुद स्टेज से गिर जाना, माइक फेंक देना, कुर्सियाँ तोड़ देना और उस पर नाराए तकबीर व रिसालत बुलंद हो जाना, ये आवाम की नज़र में तो अल्लामा हो सकता है। असल में अहले इल्म के नज़दीक इसकी कोई हैसियत नहीं है। तो इसी तरीके के आजकल जो अल्लामा बने फिर रहे हैं, ये नौ मौलूद लोग, ये बहुत काबिल समझ रहे हैं अपने आप को। मुफ्ती महमूद अख्तर साहब बहुत बड़े आलिम का नाम है, इतने बड़े आलिम का नाम है कि मुंबई में उनकी नज़ीर नहीं है, उनकी मिसाल नहीं है। खा वो तफ़क्कुह फ़ी दीन का मैदान हो, इल्म फ़िक़्ह का मैदान हो या तक़वा तहारत की बात हो। जी हाँ, अल्लाह ताला ने ऐसा इल्म उन्हें अता फरमाया है कि पेचीदा से पेचीदा मसाइल जो कहीं हल होते नज़र नहीं आते, आपकी बारगाह में मिनटों में हल हो जाते हैं और चुटकियों में बड़े से बड़ा मसला हल हो जाता है। ऐसे ज़बरदस्त आलिम दीन, मुत्तकी परहेज़गार, जो अकाबिर का फ़ख्र हो, अकाबिर का एतमाद हो, जिन पर बड़े बड़े अकाबिरीन ने एतमाद किया हो, उनको कोई फ़ोन लगा दे अचानक और इस तरह बड़बड़ करके फ़ोन काट दे और उसे इंटरनेट पर फैला दे कि ये देखो बात नहीं कर पाए। जाहिल कहीं कि तुमको इतना शौक़ चर्राया था तो एक मरतबा मुझसे बात कर लेते। और भी बहुत सारे मुफ्ती महमूद अख्तर साहब के खुद्दाम हैं, आपके तलामिज़ा हैं, आपके ग़ुलाम हैं, उनसे बात कर लेते, तुमको तुम्हारी औकात याद आ जाती। मैं आवाम से गुजारिश करूँगा कि बराए मेहरबानी इस तरह की बातों में ना आए, मरकज़ पर एतमाद रखें। जो भी हुक्म दिया गया है वो कुरान और सुन्नत की रोशनी में दिया गया है। अगर वो गलत होता तो वो शख्स उसे पहले कबूल नहीं करता, न तौबा करता, न रुजू करता और दोबारा उस फेल में मुब्तला हो गया। तो आप खुद गौर करें कि गलती पर कौन है। अल्लाह ताला हमें बाअदब बनाए, मरकज़ का वफ़ादार बनाए
اور قرآن و سنت کی سچی پیروی کرنے والا بنائے اور اپنے سے بڑوں کا ادب کرنے والا بنائے. با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب. خدا تبارک و تعالی اپنے محبوب اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے میں ہم سب کو ایک رہنے اور نیک رہنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین.